that's a half range expansions. Okay, previous class na ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ? The interval, the Fourier series for an interval 0 to 2l ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. That's the R minus L to L. Both have same length ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರ b minus a, that is 2l minus 0 ಅಂದ್ರೆ 1 second length 2l ಆಗುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ l minus of minus plus ಮಾಡಿದ್ರ once again length is 2l. 0 to 2l ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ interval, minus l to l ಅಂದ್ರೆ same. In the same way for pi ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 0 to 2 pi, okay, or a length it can be written minus pi to pi. Okay, the length both have same 2 pi and time period 2 pi. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರೋದು ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ಇತ್ತಪ್ಪ 0 to 2l, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಲ್, ಇದು 0, ಇದು ಎಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ 0 to l ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ Fourier series, that is said to be half range expansion ಅಂತಾರ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 2l 0 to 2 pi Fourier series ರೀ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗಿಂದೇನು today we have to study about the half range expansion. The length is minus l to 0 or 0 to l. Otherwise in pi negri minus pi to 0, 0 to pi. So that is the half range. ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ Fourier series ಏನಿರುತ್ತ 0 to pi ದ Fourier series ಏನಿರುತ್ತ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು 0 ಆರ್ 0 to l. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀನಿ. We know that case 1, that is a cosine series. Okay, for cosine function cosine ಇತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂತೀನಿ? 0 to 2l ತೊಗೊಂತೀನಿ. Interval or a time period 0 to 2l. Okay, f of x function ಏನೈತ್ರಿ? cos ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ, cosine ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನ್ ತೊಂತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಅದ, ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು 0. ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ f of x because cosine form na cos minus theta always cos theta. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತ್ರಿ? f of minus x equal to f of x ಬರುತ್ತ. ಅದೇ 0 to l ಮಾಡಿದಾಗ you have a same, that is f of x is equal to positive form ನಾಗದ ಎರಡು, but f of x is equal to f of x. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ cosine ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ f of minus x equal to f of x ಬಂದದ, f of x equal to f of x ಬಂದದ್ರ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿದ ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ತೊಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು 0 ತೊಂದ್ರು, 0 to l ತೊಂದ್ರು ಗಿಟ್ಟ ಈವನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದರಿ. ಹೌದಾ? ಈವನ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈವನ್ ಆಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀರಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus f of x adra that function is said to be odd function. Okay, idu cos adha, we know that cos minus x once again we get a cos x. Okay, and total idenate we get a f of x is a even function. Even function iddaga condition ಏನದರಿ? YouTube class ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. f of x is even ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ bn is Fourier constant bn 0 ಇರುತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ a0 ಏನಿರುತ್ತ 2 by l integration 0 to l f of x into dx, and an is 2 by l 0 to l f of x cos n pi x by l into dx. Okay, when it is in the form of cosine function ಇದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಫೋರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಾವ್ರಿ? bn 0 ಇರುತ್ತ. a0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 by l ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to l f of x into dx ಇರುತ್ತ. an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 by l
integration 0 to L f of x cos n pi x by L into dx. ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ minus L to that is 0 to 2L ಇದ್ದಾಗ. That's the half range minus L to 0, 0 to L. Suppose ಇವಾಗ ಕೇಸ್ 2 ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗ. That is a sine series ಅಂದ್ರೆ ಇದು sine series ಅಂತೀನಿ. The function it is in the form of sine in an interval 0 to 2L. Then half range expansion ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? A function f of x can be defined as a f of minus x is lies between same minus L to 0 ಇದ್ದಾಗ half range minus f of minus x equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus f of x ಆಗುತ್ತೆ. Because we know that always sin minus theta is minus sin theta form ಹಾಕ್ತೀರಿ. Okay, allied angle. In the same way function sin ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ f of minus x equal to ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ minus f of x ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ x is lies between 0 to L ಇತ್ತಂದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ f of x is equal to f of x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of minus x equal to f of x ಆದ್ರ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, f of minus x equal to minus f of x ಆದ್ರ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವನ್ ಆಗ್ಯದ RHS ಒಂದು ಆಡ್ ಐತಿ. ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ even and odd once again we get the odd. ಹೌದಾ? Multiply the even and odd we get once again odd. Therefore the function is we get a odd function. Odd ಇತ್ತರ ನಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದರಿ ಆಡ್ದು ಯಾವ an 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಇದ್ರ a0 0 ಇರುತ್ತ an 0 ಇರುತ್ತ. ಹೌದಾ? Then what is the bn value? Bn is 2 by L integration 0 to L f of x sin n by x by L into dx. So these are the Fourier constant. These are the Fourier constant. ಅಂದ್ರೆ ಇದು Fourier series ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Then Fourier series is Fourier series ಏನಾಗುತ್ತಾ f of x equal to a0 by 2 summation an cos n pi x by yeah, where n is run from 1 to infinity. bn 0 ಅದ series ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ Fourier series f of x equal to a0 value 0 ಅದ, an 0 ಅದ, bn only ಅದ, get summation bn sin n pi x by L, where n is run from 1 to infinity. So this is the Fourier series when a function it is in the form of sine only. Okay, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ನ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೇ ಬರೀ ಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿ, ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೇ ಬರೀ ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿ. ಅವಾಗ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕೊಸೈನ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವ್ರಿ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ cosine series. Okay, and this series it contains only sine form, and this series is said to be half range sine series. Okay, it's a very important compulsory ಮೇಲೆ example ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ. half range cosine series, half range sine series. Okay, half range cosine series ಏನೈತ್ರಿ f of x equal to a0 by 2 summation an cos n pi x by L. ಇದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ 0 to L ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ L to 0 ಅಥವಾ 0 to L ಕೊಟ್ಟಾಗ L ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ. ಹೌದಾ? ವೇರ್ a0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 by L integration 0 to L f of x into dx ಇರ್ತೈತಿ. an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ 2 by L integration 0 to L f of x cos n pi x by L into dx ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೈನ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ half range sine series. Okay, here the bn value is 2 by L interval 0 to L f of x sin n pi x by L into dx. In the same way minus pi to 0, 0 to pi.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬದ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್, ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ, ಬರ್ಕೋರಿ. 0 to L, here also 0 to L. 0 to L ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾ 0 to L ತೋರಿ, ಅಥವಾ -L to 0 ಅನ್ನ ತೋರಿ. ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು 0 to L ಹಾಫ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು -L to 0 ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಥವಾ 0 to L ಅನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ -π to 0 ಅಥವಾ 0 to π. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ -π to 0 ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to L ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಇದೇನು ಸಿರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ಸಿರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಕೊಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್, ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a0/2 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ an cos n pi x by L, where n is run from 1 to infinity. ಇದೇನು? ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಸೈನ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸಿರೀಸ್ ರೀ. ಏನು? a0/2 ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ an cos n pi x by L, where n is run from 1 to infinity. Okay, what is a0 an value? a0 value ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? 2 by L integration 0 to L f of x into dx ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, an ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ? 2 by L 0 to L f of x cos n pi x by L into dx. ಇದು ಏನು? ಕೊಸೈನ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to L. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ 0 to L or -L to 0 ನ ತೋರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತೋರಿ. ಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಸಿರೀಸ್. Series is which contain only sine form, that is f of x is equal to summation bn sin n pi x by L. The series run from 1 to infinity. Okay, where bn is what? Bn is 2 by L integration 0 to L f of x sin n pi x by L into dx. So these are the cosine half range series, sine half range series for interval 0 to L. The same way directly in ಬರ್ತೀನಿ for interval 0 to pi ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ರಿ. cosine half range series previous ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ series, that is f of x L ಇದ್ದಲ್ಲಿ pi ಹಾಕೋದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. that f of x equal to a0/2 plus summation an, ಇಲ್ಲಿ cos n pi x by L ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ cos nx. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is in from 1 to infinity. Then what is a0? a0 is a 2 by pi, L ಇದ್ದಲ್ಲಿ pi ಬರುತ್ತೆ 0 to pi f of x into dx. an ಏನ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ? 2 by pi integration 0 to pi f of x n pi x by L ಬದಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ get nx. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ L ಇದ್ದಲ್ಲಿ pi ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. get cos nx into dx. ಇದು ಏನು? cosine half range series for interval 0 to pi. ಹೌದ್ರಿ? in similar way 0 to pi sine series ನೋಡಬ್ರಿ.
sine series, half range series. Series contain only sine form. ಸೇಮ್ ರೀ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಹಾಕೋರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅದ ಪೈ ಹಾಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಹಾಕೋರಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಸಮೇಶನ್ ಬಿ ಎನ್ ಸೈನ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಹಾಕೋರಿ, ಪೈ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾ sin nx in any form from 1 to infinity. Then what is the bn value? Bn is 2 by pi integration 0 to pi f of x sin nx into dx. So these are the standard formula. Half range cosine and sine series for interval 0 to L, 0 to pi. Okay. Any doubt? Any doubt? Apurva? Aishwarya, any doubt? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2L ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಎಲ್ 2L ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ ಎಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು ಹೌದಾ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೌದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಅದ 0 to 2L ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ಎಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪರ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ 2L ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ 0 to 2L ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ 0 ಉಳಿತೈತಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2L ಬರುತ್ತೆ. 0 to 2L ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌನ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. This formula is very important. Half range expansion series, Fourier series and cosine and sine series. Okay, let's see one example. Compulsory example ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನೇ ಒಂದು, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಪೇಜ್ ತಗೊಂತೀನಿ. Obtain the sine or mention ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ sine half range Fourier series of a function f of x is equal to x square in interval x is like between 0 to pi. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ. ಆಪ್ಟೇನ್ ಸೈನ್ ಅಂದನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗ. ಸೈನ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದನ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡ್ರಿ 0 to pi ಕೊಟ್ಟಾನ. ಒಂದು 0 to pi ನ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಥವಾ 0 to L ನ ಕೊಡ್ತಾನ. ಹೌದಾ, ನಮ್ದು ಏನದ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to pi ಇದ್ದಾಗ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನೈತ್ರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜನರಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿತ್ತು a0/2 summation an cos nx summation bn sin nx ಇತ್ತು whole Fourier series. but half range ಏನದ only it contains sin ಇರುತ್ತೆ, that is summation bn sin nx where n is running from 1 to infinity. ಇದೇನು sin half range Fourier series ರೀ, half term. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to pi ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ತೊಂದಿನಿ sin nx ತೊಂದಿನ್ರಿ. ಈ ಬಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to pi ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು 2 by pi interval integration 0 to pi f of x sin nx into dx. ಹೌದಾ, ಈ ಬಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಮ್ಮ.
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನ ಹಾಕಿರೋ ಗೆಟ್ ಅ sin half range Fourier series for function f of x. ಹೌದ್ರಿ, let's see, find out the bn, that is Fourier constant ಕಂಡಿಡಿಮು 2 by pi integration 0 to pi f of x value ಏನದ ರೀ x square ಅದ, put that value and sin nx into dx. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದಂತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋರಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲೈಸ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ is u v as it is, that is u as it is, integration of v minus du double integration of v son. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ u ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ v ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಓಕೆ, then bn is equal to what you get 2 by pi. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin nx ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ 2x. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಮ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ -1 ಬೈ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಉಳಿದೇನಿತ್ತು ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ sin nx ಬೈ ಎನ್. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೆಟ್ 2x -1 ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಏನದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, -1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟೇನಿ. ಉಳಿದೇನು ಉಳಿತು ಈ ಟರ್ಮ್ sin nx, ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. sin nx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಗನೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ nx ಬೈ ಎನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ, ಬಟ್ 2 ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಗೆಟ್ 0, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಾ 0 0 ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗ, ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಯು ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನದ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಯು ಅಂತೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಅಂತೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಬರ್ತಾ ವ್ಯಾನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin nx ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ nx ಬೈ ಎನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ nx ಬೈ ಎನ್ನದು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ nx ಬೈ ಎನ್ನದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ -1 ಬೈ ಎನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ nx sin nx ಬೈ ಎನ್ ಆಗುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ -1 ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, sin nx ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ nx ಬೈ ಎನ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನದ 0 to pi ಅದ. ಹೌದಾ, 2 by pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಕಾಸ್ nx. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಎನ್ ಏನದ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ 2x ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin nx. Okay, here minus minus plus and plus, get a simply plus 2, ಇಲ್ಲಿ n square ಅದ, ಇಲ್ಲಿ n ಅದ, we get 2 by n cube into cos nx interval 0 to pi. Okay, example ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ sin n pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದ ಇಟ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, and cos n pi value ಏನದ -1 raised to n. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೇ ಬಂತು ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to π ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಷನ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೈನ್ π ಎನ್ π ಸೈನ್ π ಇಸ್ 0 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕ್ರಿ ಸೈನ್ 0 ಇಸ್ 0 therefore ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಗೆಟ್ 0 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಕ್ಕ ಬೇಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಮ್ ಈ ಉಳಿದೇನೋ ಕಾಸ್ ಉಳಿತು ಹೌದಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಮ್ರಿ ಕಾಸ್ 2/π ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಮ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಏನದ ಸೈನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ π² n cos nπ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ 2/n³ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು π cos nπ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ 0 ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಬಂತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕಂದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ 2/n³ ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಸ್ 0 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಮ್ then solution 2/π minus π² n cos nπ value ಏನದರಿ -1/n plus 2/n³ cos nπ value is -1/n this is 0 2/n³ cos 0 is 1 okay next ಇವೆರಡನೇ ಕಾಮನ್ ಏನದರಿ get -1/n ಅದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ -1/n ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಮೊದಲು ಹಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ 2/n³ minus π² n minus 2/n³. So this is our bn value. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ bn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು 4 year series is ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೈತಿ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ದಟ್ ಇಸ್ f of x equal to summation bn sin nx that is 4 year ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾ sin half range 4 year series is formula ಏನದ f of x equal to summation bn sin nx we run from 1 to infinity then put bn value ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2/π minus 1/n 2/n³ minus π² minus 2/n³ into sin nx where n is run from 1 to infinity. So this is our f of x where given x square. So this is our sin half range Fourier series for a function x square. 5 marks compulsory ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಮಗ. Find the sin half range series, cosine half range series. Sin ಅಂದ್ರ summation only half part that is summation bn sin nx ಬರುತ್ತಾ cosine ಅಂದ್ರ a0/2 summation an cos nx ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು 0 to π ಓಕೆ any doubt guys No, ma'am. okay ಇವಾಗ 0 to l ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದು 0 to π ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cosine ತಗೊಳ್ಳೋಣ with interval change ತಗೊಳ್ಳೋಣ obtain the cosine half range Fourier series of function f of x equal to 2x minus 1 in the interval ಮೇನ್ ರೀ Fourier ನಾಗ ಯಾಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ 0 to π ಕೊಟ್ಟನೋ 0 to l ಕೊಟ್ಟನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ 0 to n 1 ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಹೌದಾ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಿತ್ತು 0 to pi ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ 1 ಕೊಟ್ಟಂಗ್ರಿ. ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇದ್ರ 0 to 2 pi ಅಂದ್ರ ಪೈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ 0 to 2 ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ದು 1 ಇದ್ದಂಗ, ಪೈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0 to L ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದೇನ ಕೊಸೈನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೇನದ we know that solution, we know that the Fourier cosine half range Fourier series is half range the f of x is equal to a naught by 2 summation an L ಅದ ಇದು cos n pi x by L ಬರುತ್ತೆ. 0 to pi ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ cos nx ಬರುತ್ತಾ, 0 to L ಇದ್ದಾಗ cos n pi x by L. Okay, n is in form 1 to infinity. This is our cosine half range Fourier series. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ a naught ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, a n ಕಂಡಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ a naught ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದರಿ 2 by ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ L 2 by L integration 0 to L. Okay, f of x into dx. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ L is equal to what 0 to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ರ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? therefore 2 by 1 0 to 1 f of x ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ 2x minus 1 into dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ 2 by 1 ಅಂದ್ರೆ 1 second 2. ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು x square by 2 minus 1 into dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ dx ಅದು get x with interval is 0 to 1. ಹೌದಾ? ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. 2 to get cancel 2 ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ x equal to 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ x equal to 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದದ್ರಿ ಮೈನಸ್ x equal to 0, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ x equal to 0. Total we get a whole term is a 0. Therefore a not equal to ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಮ್. ಏನ್ ಇಸ್ 2 by L 0 to L f of x cos n pi x by L into dx. ಓನ್ಲಿ cos nx ಬರ್ತದ 0 to pi ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲಿ cos n pi x by L ರೀ. ಓಕೆ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ, ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 1 ಕೊಟ್ಟಂಗ, L ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೊಟ್ಟಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿಟ್ಟ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to 1 f of x ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ 2x minus 1 cos L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ ಸಿಂಪ್ಲಿ n pi x into dx. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ u, this is whole term v, generalized integration by parts. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಹೊರಗಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ವಿ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ 2x minus 1. ಹೌದಾ? ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ cos n pi x ಅದ ರೀ. cos n pi x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ sin n pi x. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ n pi x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು n pi ಅದ ಇಟ್ n pi. ಅಲ್ಲಿ 0 to pi ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೈ ಬರಕಂದ್ರ cos nx ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ n ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ n pi x ಅದ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ sin n pi x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n pi. ಹೌದಾ? ಸೈನ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x minus 1 ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. 2x minus 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2x 2 ಮೈನಸ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 1 by n pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ n pi x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತ್ರಿ ಮೈನಸ್ cos n pi x divided by n pi. Okay, get a cos n pi x divided by n pi. Next 2 the differentiation ಮಾಡಿದ್ರ get a 0. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತ.
0 with anything integration part, we get a 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ series ಮುಗಿತ್ ನಮ್ದು. Interval ಏನ ಕೊಟ್ಟನ 0 to 1 ಕೊಟ್ಟನ. Once again put x equal to 1 ಹಾಕ್ರಿ, sin n pi ಬರುತ್ ನನಗ, sin n pi value 0, x equal to 0 ಹಾಕ್ರಿ, sin 0 value 0 ಅಂದ್ರ ಟೋಟಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿನಿ, ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಬಂತು, ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅದ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, 0 ಎನಿಥಿಂಗ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ 0 ಆಯ್ತು, ಸೈನ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 0 ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿರೋ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಸ್ ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಅದ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ, 2/n ಪೈ ಅದ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 2, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಅದ, ಟೋಟಲ್ 4 ಬಂತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಪೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಪುಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ n ಪೈ ಐತ್ರಿ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 4/n ಪೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪುಟ್ n ಪೈ x ಅಲ್ಲ, n ಪೈ x ಪುಟ್ x equal to 1 ಹಾಕ್ರಿ, ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ n ಪೈ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ x equal to 0 ಹಾಕಿರ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ 0. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬಂತು n ಪೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಾಸ್ n ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು -1/n, cos 0 value 1. So this is our an value. an ಸಿಕ್ತು, a0 ಸಿಕ್ತು, and these two value put in the series, that is equation 1 with a cosine half range series. Okay, then f of x is equal to 1 e0 by 2 summation an cos n pi x by l where n is from 1 to infinity. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. e0 ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ನಮಗ 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟತಿ, ಗೆಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರಿ 4/n square pi square minus 1/n minus 1. Okay, we know that L value is 1. Simply get a n pi x, a series is from 1 to infinity. So this is a function given 2x minus 1 iddaga a cosine half range series is summation 1 to infinity 4/n square pi square minus 1/n minus 1 cos n pi x. So this is our solution. Okay, any doubt ಮ್ಯಾಮ್? ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸೀರೀಸ್ 0 ಆಗುತ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕಾಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿವ್ರಿ 1, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತಿವಿಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿರ ಅದು ಕಾಸ್ n phi ಆಗತ್ತಲ್ರಿ. ಕಾಸ್ 0 ಅಂದ್ರ 1 ಇಲ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ 0 1 ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಕಾಸ್ n phi x ಅದ, n pi x ಅದ, x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತೀನ್ರಿ ನಾನು. ಆಂಗಲ್ ಇರೋದೇನಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ n pi x ಅದ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ x 0 ಹಾಕಿದ್ರ 0 into n pi 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 0 ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು 1 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಕಾಸ್ n pi ಏನದ -1/n ಅದ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಇದು ಫುಲ್ n pi x ಇರುತ್ತೆ, x equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರ 0 into n pi 0 ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ಕಾಸ್ 0 is a 1. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಾಗ, ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಾಗ, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? 0 to l ಅನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0 to pi ಅನ್ನ. ಓಕೆ, is it clear? Any doubt? Okay.